Nagotne in online session. So today we have to discuss about education, why we are having education, and what are the important things to get success in our life. On that, this lecture is there. And tomorrow we'll discuss about the total syllabus of our 11th standard. 11th standardचा इंग्लिशचा जो पूर्ण सिलेबस आहे त्याच्यावर आपण चर्चा करणार आहोत उद्या. And today what means it is a general discussion because it is the first lecture for all of you, and all of you are a new student for me also, and for college also. I am also new for you. So today we have to discuss about important things which are very important according to our life. On that we have to discuss. Myself, Abhay Singh Gavit. So far I have been teaching here for last 9 years. My principal subject is English. Now, it is my introduction to all of you. KS SPJ Junior College Nagotne. My contact number is 976459947. And why I am giving this? Because whenever, if you are not getting link of online session, how can you get a help? Or if you are confused about any topic of English subject, or any issue which is related with the school, you can contact with me anytime. 24 hour my mobile is on for you. My YouTube channel name is Abhay Singh Gavit. Suppose if you miss any lecture, एखादा lecture miss झाला, then you can go to the channel and this lecture will available after 1 or 2 hour on this channel. या चॅनलवर तुम्हाला 1 ते 2 तासात लगेच तुम्हाला जे लेक्चर झालेलं असेल, लाईव्ह लेक्चर नो एडिशन, म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठलंही एडिटेशन नसेल, जसं लाईव्ह टीचिंग केलेलं असेल तोच व्हिडिओ तुम्हाला तिथं बघायला मिळेल, त्याच्यामध्ये कुठलाही चेंज नसेल. असं म्हणू नका की लाईव्ह मी लेक्चर अटेंड करू शकलो नाही सो इट इज माय लॉस. समटाइम यू विल हॅव रेंज ऑर नॉट, काही वेळेस आपल्याला रेंज असते किंवा नसते, आणि त्यामुळे काय करायचं आपण, जर समजा इफ यू मिस द लेक्चर जर मिस झाला, यू कॅन गो दिस लिंक अँड यू विल see the lecture what happened in a school today or what was taught today in our English, म्हणजे इंग्लिशच्या लेक्चर मध्ये आपल्याला काय झालं असेल तर तुम्ही इथे जाऊन बघू शकता. And this is my website. On this website also educational videos are available, and this is my blogspot also. On this this information whatever I am teaching, that will be available there after 1 or 2 hours. Now, first of all, very important thing is there. What is career? So there are many students now. I think recently I have succeed one of the exam. Recently to make pass exam pass झाला. Now you are confused here to choose the career. इथं आपण career choose करण्यासाठी confused असतो. So what is career? What is career म्हणजे काय? That is the question. So whenever you are talking about career, in future we should live a good life. That is our future according to us, and that is our career. Career म्हणजे काय? सेटल म्हणतो आपण. मीन्स आय वॉन्ट टू लिव्ह अ सेटल लाईफ. सेटल लाईफ मला जगायचं. सेटल लाईफ मी सोड. सेटल लाईफ याचा अर्थ काय? दॅट ऑल्सो वी हॅव टू सी हिअर. सेटल म्हणजे काय की ऑल द थिंग और ऑल युअर ड्रीम्स आर कम्प्लिटेड. तुमची सगळी जी स्वप्न असतील ते पूर्ण कंप्लीट झालेली असतात, तेव्हा आपण काय म्हणतो, आय एम सेटल. नाउ नेक्स्ट, why do we take an education, or why do we have education? आपण शिक्षण का घेत असतो? That is very important. आपण शिक्षण का घेत असतो? Now I have given here some points which are very important about education or about our intention to get a respectable job, government job, private job, and you have to use education for your life. That is very important. There are many students who are having education for respectable jobs, to get good jobs in government or in private sector. But it is my opinion that whenever you are having education, you have to use the education for your life. आपल्या जीवनासाठी, or you have to life education in our life. जीवनामध्ये त्या शिक्षणाचा वापर आपल्याला करून घ्यायचा आहे. That is very important. And everywhere education is very important nowadays also. If you are doing anything in private sector or in a government मध्ये तुम्हाला काय करायचे असेल ते सुद्धा, and in private sector also education is very important. But what kind of education?
क्वालिटी एज्युकेशन, स्किलफुल एज्युकेशन. जे स्किलफुल एज्युकेशन असेल ते महत्वाचं आहे इथं. ओनली एज्युकेशन इज नॉट इम्पॉर्टंट. सपोज इफ यू गेट अ गुड सक्सेस और इफ यू गेट गुड मार्क इन मॅथमॅटिक्स, जर तुम्हाला मॅथमॅटिक्स मध्ये खूप चांगले मार्क्स मिळवलेले आहेत तुम्ही, बट इफ दोज आर नॉट ऑफ युअर ओन डेडिकेशन, तुमचं स्वतःचं डेडिकेशनने मिळालेलं नाही, स्वतःच्या मेहनतीचे जर मिळालेले नसतील तर आपल्याला त्याचं काही महत्व कळणार नाही. सपोज तुम्ही मॅथ्स मध्ये 99 मार्क्स मिळवले आणि तुम्हाला एखादा फॉर्म्युला विचारला तो सांगता येत नसेल, देन युअर नॉलेज इज युजलेस देअर. सो प्रॅक्टिकल नॉलेज इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट देअर. वाईल वी चूज अवर करिअर, जेव्हा आपण करिअर चूज करत असतो, भवितव्य भविष्यामध्ये काय करणार आहे, जेव्हा एखादा फील्ड निवडत असतो, एखादी सोर्स असेल तो निवडत असतो, तर तेव्हा आपल्याला काय करतो आपण, वी आर कन्फ्युज्ड. समटाइम वाईल यू आर चूजिंग अवर करिअर वी आर कन्फ्युज. आपण कन्फ्युज होत असतो तिथं. आता कन्फ्युज का होत असतो, बिकॉज देर आर मेनी स्टुडंट हू हॅव डिसाइडेड देअर ड्रीम. जे विद्यार्थी 11वीला असतील किंवा 12वीला असतील, we are confused about our career sometimes, but there are some students who have decided their dream. त्यांचं जे ड्रीम असेल ते आपण ऑलरेडी डिसाइड केलेलं असेल तेव्हा आपण कन्फ्यूज नसतो, परंतु अचानकपणे एखाद्याने आपलं स्वप्न ठरवलं तर ते काय होतात, कन्फ्यूज होत असतात. दॅट्स वाय while you are choosing your career, be careful. बिकॉज वाईल यू आर चुजिंग अवर करिअर आफ्टर 12th और आफ्टर 10th, 10वी नंतर किंवा 12वी नंतर आपण करिअर चूज करत असतो, देर आर 2 वेज आर देअर. तिथं 2 वेज असतात आपल्या, रॉंग अँड राईट. इफ यू हॅव सिलेक्टेड रॉंग वे जर सिलेक्ट केलेला असेल, देन यू विल नॉट गेट सक्सेस. आणि राईट, नाव हिअर ऑल्सो यू आर कन्फ्युज. इफ यू गो रॉंग वे you will lose yourself, and so here you have to select right way. And how you are confused, now let us see here. Now there are many ways आफ्टर 10th और 12th, 10वी नंतर किंवा 12वी नंतर आपल्याला वेगवेगळे सोर्सेस असतात, वेगवेगळ्या फील्ड मध्ये आपल्याला जायचं असतं, तर तेव्हा असे आपले फील्ड वेगवेगळे आपल्याला दिसत असतात आणि तिथं आपण कन्फ्युज होत असतो की which way is perfect for me, which way is suitable for me, or by which way I will get success. म्हणजे कोणत्या रस्त्याने मी सक्सेस होईल, कोणत्या फील्डने मी सक्सेस होईल, तर आपण कन्फ्युज होत असतो मित्र हो. तर त्यामुळे कन्फ्युज न होता, वॉट एव्हर ड्रीम यू हॅव डिसाइडेड, यू हॅव टू गो बाय दॅट वे ओनली. त्याच वेने आपल्याला काय करायचं आहे, जायचं आहे. दॅट्स वाय डोंट बी कन्फ्युज्ड while you are choosing your career. Next thing means whatever, now here you can see image is there. एक इमेज तुम्हाला इथे दिसते, it is meaningless. This image is meaningless, but while you are arranging this to make a meaningful, now you can see the same images are there, but I have keep them at proper place, so it is meaningful. जेव्हा एखादी what I want to say by this image, या इमेज मला काय सांगायचं, you have knowledge, तुमच्याकडे नॉलेज आहे, you are very clever, but while you are choosing your career or while you are having education, while you are making presentation, जेव्हा तुम्ही एखादा प्रेझेंटेशन करत असतात तेव्हा तुम्हाला ते प्रेझेंटेशन लिहित असताना ते मिनिंगफुल तयार करायचं आहे. सपोज इफ यू आर मेकिंग युअर ओन सेंटेन्सेस इन इंग्लिश सब्जेक्ट मध्ये तुम्हाला स्वतःचे सेंटेन्स जर बनवायचे असतील इन इंग्लिश, देन इट विल बी नॉट अ प्रॉब्लेम फॉर स्टुडंट हू बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, बिकॉज फ्रॉम बेसिक नॉलेज इज क्लिअर. त्यांचं बेसिक नॉलेज ऑलरेडी क्लिअर झाले असतं, बट इट इज द प्रॉब्लेम फॉर मेनी स्टुडंट हू बिलोंग टू आर्ट्स or the commerce faculty who have selected their way, or there are many students who belong to Marathi medium or semi English, they also face sometimes difficulties in English. So the word which whatever word you know or whatever words their meaning also we know sometimes. आपल्याला शब्दाचा अर्थ सुद्धा माहिती असतो, या शब्दाचा अर्थ काय, परंतु प्रॉपर ठिकाणी तो शब्द वापरायचा कसा. तर जसं मी तुम्हाला हे पिक्चर दाखवलं, हे चित्र दाखवलं, याच्यामध्ये जर असं ठेवलेलं असेल तर मिनिंगलेस असणार आहे, पण त्याला जर प्रॉपर प्लेसला आपण ठेवलं, देन इट विल बी मिनिंगफुल. दॅट वी हॅव टू लर्न इन इंग्लिश सब्जेक्ट. नाव वी आर हियर बाय दॅट इमेज वी कॅन सी हियर. एक व्यक्ती तुम्हाला दिसतोय, मेनी
लॅडर्स आर देअर, इथं भरपूर शिड्या पडलेल्या आहेत, तो त्या बाजूला जाऊ शकतो या शिड्या लावून, परंतु त्या शिड्या वापरायचे कसे हेच याला माहिती नाही. दॅट्स वाय एज्युकेशन जर आपण घेतलेलं असेल परंतु त्या एज्युकेशनचा आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला फायदा करून घेता येत नसेल, देन दॅट नॉलेज विल बी युजलेस, त्याला निरर्थक म्हणू शकतो. सो यू मस्ट नो हाऊ टू यूज नॉलेज ॲट अ प्रॉपर प्लेस, योग्य ठिकाणी ते नॉलेज आपल्याला वापरायचं आहे. नाव हिअर मेक युअर स्लेट ब्लँक, डिलीट निगेटिव्ह थॉट्स, प्रॉब्लेम सोल्युशन. नाव मेक युअर स्लेट ब्लँक असं का म्हटलेलं आहे मी? वाईल यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स, जेव्हा तुम्ही नवीन गोष्टी शिकत असतात, नाव इट इज इन्स्ट्रक्शन टू स्टुडंट हू बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स. नाव आय एम टॉकिंग इन इंग्लिश ऑल्सो, इन मराठी ऑल्सो, अँड समटाइम इन हिंदी ऑल्सो. मी मराठीमध्ये सुद्धा लेक्चर घेतो, हिंदीमध्ये काही वर्ड्स मी यूज करतो आणि इंग्लिशमध्ये सुद्धा. देन इट विल बी बोरिंग फॉर मेनी स्टुडंट हू बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल. आता इथे इंग्लिश मीडियम स्कूलचे स्टुडंट असेल त्यांना बोरिंग वाटत असेल, बट माय फ्रेंड्स मेक युअर स्लेट ब्लँक while you are learning new things. एखादा न्यू थिंग तुम्हाला याच्यातून सुद्धा शिकायला मिळणार आहे while I am using other languages also. That's why whenever you want to learn a new thing, make your slate blank. Delete negative thoughts from your mind. जेव्हा नवीन गोष्ट शिकायची असेल, न्यू थिंग, इफ यू want to learn new chapters, if you want to learn, what do you have to do? You have to delete negative thoughts from your माइंड. जे नकारात्मक विचार आहे तुमच्या मनामधले ते काय करायचे? डिलीट करायचे. बिकॉज दिस निगेटिव्ह थॉट्स आर लाईक अ व्हायरस इन अवर मेमरी. आपल्या मेमरीमध्ये ते एका व्हायरस प्रमाणे असतात. अँड एव्हरीबडी नो दॅट. एखादा कम्प्युटर आहे, खूप मेमरी आहे त्याची, परंतु किती जीबीची मेमरी असो, परंतु एकच व्हायरस जरी त्याच्यात गेला तर ती पूर्ण मेमरी डिस्ट्रॉय करून टाकतो. तसा हा निगेटिव्ह थॉट वाईल इट एंटर्ड इन अवर माइंड, इट डिलीट अवर whole memory or disturb whole memory. So I want to tell you, delete negative thoughts from your mind. Problem and solution. Every problem has solution, but you should get a proper guidance. प्रत्येक समस्या, कोणती समस्येमध्ये तुम्ही अडकला असाल तर त्या समस्येमधून बाहेर निघण्याचे सोल्युशन्स आहेत, वेज आहेत, बट यू हॅव टू गेट अ गायडन्स फ्रॉम अ प्रॉपर पर्सन. प्रॉपर व्यक्ती आहे त्याच्यातून तुम्ही ते मार्गदर्शन केलं पाहिजे. सपोज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज, एखाद्या आजारातून बरं झालं ना, आजारातून बरं व्हायचं असेल तर आपल्याला डॉक्टरचा सल्ला घेतो. तसं वेगवेगळ्या समस्या असतील तर त्या प्रकारची समस्या सोल्व करणारी व्यक्ती असेल त्याच्यातून जर प्रॉपर गायडन्स घेतलं तर डेफिनेटली सोल्युशन विल बी देअर. बट इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लेम, एखादी समस्या असेल आपल्याला आणि आपण कोणालाही न सांगते ती समस्येचाच विचार करत बसू, डेफिनेटली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू आफ्टर मेनी डेज, आफ्टर सम डेज. काही दिवसानंतर तुम्हाला त्याचा विचार करत असताना काय होईल? तुम्ही खूप डिस्टर्ब व्हाल, फ्रस्ट्रेशन विल बी देअर इन युअर लाईफ, अँड दॅट्स वाय यू हॅव टू गेट अ प्रॉपर गायडन्स फ्रॉम अ प्रॉपर पर्सन. नाव हिअर हू कॅन मेक यू सक्सेस? तुम्हाला किंवा आम्हाला, आपल्याला कोण सक्सेस करू शकतो? आता इथे मी काही नावं दिलेली आहेत किंवा काही वर्ड्स यूज केलेले आहेत. पॅरेंट्स, हू कॅन मेक यू सक्सेस? आवर पॅरेंट्स, our friends, society, relatives. Now I have given here. आपले पॅरेंट्स आपल्याला सक्सेस करू शकतात का? नो. फ्रेंड्स, नो. सोसायटी, नो. रिलेटिव्स अँड रिलेटिव्स, नो. वाय? बिकॉज दे कॅन गिव्ह सपोर्ट अस. हे आपल्याला सपोर्ट करू शकतात. इट मे बी इकॉनॉमिकल और मॉरल सपोर्ट. तो मॉरल सपोर्ट असेल किंवा इकॉनॉमिकल सपोर्ट असेल तो आपल्याला आपल्या पॅरेंट्स करू शकतात. युअर फ्रेंड्स ऑल्सो सपोर्ट यू, दे कॅन हेल्प यू. सोसायटी ऑल्सो हेल्प यू. युअर रिलेटिव्ह ऑल्सो हेल्प यू. अँड सम टाइम टू प्रोटेक्ट अवर रिलेशन, म्हणजे टू प्रोटेक्ट युअर रिलेशन वी लिसन अवर रिलेटिव्स. जर एखाद्या रिलेटिव्हने सांगितलं की तुला डॉक्टर व्हायचं आहे आणि आपलं स्वप्न असेल इंजिनियर व्हायचं, तर तो आपण त्या रिलेशन प्रोटेक्ट होण्यासाठी त्यांनी सांगितलेलं स्वप्न आपण साकारत असतो. दीज आर ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. अँड देन आय हॅव यूज युअर वर्ड YOU, means you. Suppose your parents support you, your friends supports you, society support you, relative also supports you, but if you are not ready to do anything, तुम्हाला काहीच करायचे नसेल तर काय होणार आहे? यू विल नॉट गेट सक्सेस. तुम्ही जर मनावर घेतला नाही तर तुम्हाला कोणीही यशस्वी करू शकत नाही. दॅट्स वाय I want to tell you that who can make you success? Only you. आपल्याला कोण सक्सेस करू शकतं? Only you.
Now next, what is success or how can we success or how can we succeed in our life? आपण जीवनामध्ये कसे यशस्वी होऊ शकतो? First, daring. You must dare for success. सक्सेस होण्यासाठी तुमच्या मनात सगळ्यात पहिले काय असलं पाहिजे? डेअरिंग असलं पाहिजे. नेक्स्ट थिंग, ड्रीम. नेक्स्ट थिंग काय असलं पाहिजे? ड्रीम. And then dedication. So these things are very important. These things are very important. First, dare means daring. Then you have to see dream, and for that dream, dedication is very important. त्याच्यासाठी dedication खूप महत्वाचं आहे. Now your enemies are our best helper to get success. It is my opinion. माझं ओपिनियन काय आहे? एनिमीज आर अवर बेस्ट हेल्पर्स. मध्ये काय एनिमी कोण आहेत? आपले बेस्ट हेल्पर्स आहेत. इट इज माय ओपिनियन. enemies are our best helper. Why and how? Because whenever if you are making mistake, आपण एखादी चूक करत असतो, तर आपण एखादी मिस्टेक करत असो, तर तेव्हा आपले एनिमी काय करत असतात? ती आपल्याला दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. and our friends try to hide it. Suppose if you are doing wrong, means if you are caught by bad habits, जर तुम्हाला एखाद्याला बॅड हॅबिट झालेले असतील, बॅड हॅबिटला तुम्ही सामोरे गेलेले असतील, तर तेव्हा मात्र मित्र काय करत असतात? ते लपवण्याचा प्रयत्न करा. इफ दे आर ऑल्सो डुईंग दिस, ते सुद्धा जर बॅड हॅबिट असतील त्यांच्याकडे सुद्धा, तर ते काय करतात? आपल्याला ते हाईड करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु आपले एनिमी असतात ते सत्य दर्शवत असतात. and that's why our enemy are our best helper. And second thing, suppose if your friend get good success, आपला मित्र जर चांगला यशस्वी झाला, तर आपल्याला दुःख वाटत नाही, आपण खूप आनंदी होतो. परंतु आपला एनिमी जो असेल, आपल्या ज्याच्याशी जमत नसेल, इफ ही गेट गुड सक्सेस इन लाईफ, त्याला जर चांगलं यश मिळालं त्याच्या जीवनामध्ये, तर आपल्याला जलन होते आणि आपण सुद्धा त्यांच्यासारखा जास्त मार्क मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु मित्र जर यशस्वी झाला असेल तर नाही, शेवटी माझा मित्र आहे, माझा मित्र यशस्वी झाला म्हणतो. परंतु जर आपल्या ज्याच्याशी जमत नसेल, त्याला चांगले मार्क्स मिळाले असतील, तर मात्र आपण त्याच्यासारखा होण्याचा, त्याच्यापेक्षा जास्त मार्क मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वर फ्रेंड्स ट्राय टू हाईड अवर मिस्टेक्स. काही वेळेस आपले मित्र असतात ते काय करत असतात? आपल्या मिस्टेक्स असतील त्या लपवण्याचा प्रयत्न करत असतात. But our enemies tell us. Now here, what is very important to get success. आता यशस्वी होण्यासाठी कोणते मुद्दे महत्वाचे आहेत ते सुद्धा इथे मी दाखवलेले आहेत. आता फर्स्ट पॉइंट हियर, what is very important to get success? Planning, नियोजन. So here you are in 12, you are in 11th now, तुम्ही इयत्ता 11वीला. So from today you have make a planning for study. आजपासून तुम्ही काय करायचं? प्लॅनिंग करायचं. वॉट एव्हर विल टॉट इन एनी सब्जेक्ट और एनी लेक्चर, ज्या लेक्चर मध्ये जे जे शिकवलं जाईल त्या दिवशी तर काय करायचं? आपल्याला कंप्लीट करायचं. दॅट मे बी युअर प्लॅनिंग. गनिमी कावा, एव्हरीबडी नो अबाउट द किंग शिवाजी. शिवाजी महाराजांचं उदाहरण जर आपण म्हटलं, गनिमी कावा, ज्याला गोरिला ट्रॅक म्हटलं जातं, तर it is very famous not only in our Maharashtra, not only in our India, but it is famous in the world. हे जगामध्ये गनिमी कावा शिवाजी महाराजांचा फेमस आहे. शिवाजी महाराजांचं उदाहरण का दिलं की his age was at the age of 12, 12व्या वर्षी त्याने आपलं स्वप्न ठरवलं होतं स्वराज्य निर्माण करायचं. आणि स्वराज्य निर्माण करायचं असेल तर आपल्या पॅरेंट्स जसं आपल्याला मार्गदर्शन करतात तसं त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी त्यांची आई होती. आणि ज्या ठिकाणी शिवाजी महाराज झोपत होते त्या ठिकाणी काय लिहिलेलं होतं? हे शहाजीचा मुला शिवाजी, तुला मुघलांशी लढायचं आणि स्वतःचं राज्य निर्माण करायचं, हे त्यांच्या बेडरूम मध्ये लिहिलेलं असतं. आणि लिहिलेलं होतं किंवा ज्या ठिकाणी ते झोपत होते त्या ठिकाणी हे लिहिलेलं होतं. परंतु आपण झोपत असता बेडरूम मध्ये काय लिहिलं असतं? एखाद्या हिरोचा फोटो लावलेला असतो, एखाद्या हिरोईनचा फोटो लावलेला असतो. तर तो न राहता एखादा सुविचार लिहिलेला पाहिजे की तो आपल्याला नेहमी जेव्हा आपण डोळे उघडले, आपले जेव्हा जागा होतो आपण, तेव्हा ते वाक्य आपल्या समोर आलं पाहिजे.
तर अशा प्रकारचं वाक्य तिथं असलं पाहिजे. वारंवार जी गोष्ट आपल्यासमोर दिसते त्याचा परिणाम नक्कीच आपल्यावर होत असतो. वारंवार जे आपल्या डोळ्यांना दिसतं त्याच्यावर आपला विश्वास बसतो आणि नेहमी तसं आपण करण्याचा प्रयत्न करत असतो. आता इथं काही वर्ड्स लिहिलेले. सो प्लॅनिंग म्हणजे काय ते बघूया आता. व्हॉट यू हॅव टू डू, तुम्हाला काय करायचं आहे. व्हॉट यू हॅव टू डू. ओके. सेकंड थिंग, व्हेन, ते कधी करायचं आहे. वेअर, ते कुठं करायचं आहे. हाऊ, ते कसं करायचंय. वाय, ते का करायचं आहे. म्हणजे या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर जर आपल्याला मिळाली तर डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस. नो वन कॅन स्टॉप यू टू गेट सक्सेस. कोणीही तुम्हाला थांबू शकत नाही. कोणीही तुमच्यामध्ये बॅरियर्स नसणार आहे. कोणीही तुम्हाला अडवू शकणार नाही. हे जर शब्द या प्रश्नांचं उत्तर जर तुम्हाला मिळाले. व्हॉट यू हॅव टू डू, काय करायचे तुम्हाला. वेन, कधी करायचं आहे. वेअर, कुठं करायचंय. हाऊ, कसं करायचंय, का करायचंय. आणि जो टार्गेट आहे तो टार्गेट कंप्लीट करण्यासाठी जो टायमिंग लागणार आहे तो सुद्धा तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. की या वर्षी मी इयत्ता म्हणजे या इयत्तेमध्ये असणार आहे आणि त्या इयत्तेमध्ये मी एवढे मार्क्स मिळणार आहे, मी मिळवणार आहे. असं जो टार्गेट तुम्ही सेट केलेला असेल त्यासाठी जो टायमिंग आहे तो सुद्धा आपण ठरवला पाहिजे. कारण तुमचं पूर्ण वर्षाचं इव्हॅल्युएशन इट इज इन 3 hours. ते इव्हॅल्युएशन तुम्हाला किती तासात तिथं प्रेझेंट करायचं आहे. तुमचं नॉलेज ओनली इन 3 hours. 3 तासामध्ये तुम्हाला पूर्ण वर्षाचा जो शिकवलेला सिलेबस असेल तो प्रेझेंट करायचा आहे. मग 3 तासामध्ये तो प्रेझेंट कसा करता येईल याचं तुमचं काय असलं पाहिजे, प्लॅनिंग असलं पाहिजे. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाव 3 गोष्टी तुम्हाला सांगतो. दिस ऑलवेज यू हॅव टू कीप इन टू युअर माइंड. राईट टाइम, राईट डिसिजन इन राईट एज. म्हणजे योग्य वेळी योग्य निर्णय आणि तो योग्य वयातच घेतला पाहिजे. आता हे का म्हणतोय मित्र हो, म्हणजे जर समजा एखाद्या वेळेस काय असतं की राईट टाइम, राईट डिसिजन, राईट एज असंच वाक्य का म्हटलं. एखाद्या वेळेस काय होतं मित्र हो, परीक्षा निघून गेल्यानंतर, वेळ निघून गेल्यानंतर आपण म्हणतो मी अभ्यास केला नाही ना तर चांगले मार्क्स मिळवले असते. असं आपण वेळ निघून गेल्यानंतर बोलत असतो. तर वेळ निघून गेल्यानंतर मात्र आपण काहीही करू शकत नाही. त्यामुळे हेच योग्य वेळ आहे. इट इज द राईट टाइम. इट इज द राईट टाइम टू टेक गुड डिसिजन. आता चांगलं डिसिजन घेण्यासाठी हेच तुमचं योग्य टाइम आहे. आणि तो चांगला डिसिजन जर तुम्ही घेतलेला असेल तर डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस. आणि तो याच वेळात घेतला पाहिजे. तेव्हा आपलं 40 वर्षाचं झालो आणि तेव्हा विचार केला की इयत्ता 12वी मध्ये मला चांगले मार्क्स मिळवायचे होते, आता 10वी मध्ये चांगले मार्क्स मिळवायचे होतं आणि मला डॉक्टर व्हायचं होतं, असं जर तेव्हा तुम्ही ठरवलं तर तेव्हा मात्र ठरवून कुठलाही फायदा होणार नाही. त्यामुळे हीच योग्य वेळ आहे. त्यामुळे असं हिंदीमध्ये म्हटलं जातं, कल करे सो कल, आज करे सो अब. म्हणजे ज्या वेळेला मनात विचारलं की त्याच वेळेला त्या कामाला आपण सुरुवात केली पाहिजे. सो दिस इज द सिक्रेट ऑफ अवर सक्सेस. हे गुपित आहे यशाचं. आता इथं म्हटलंय एक पेपरचं कात्रण आहे, चांगल्या गोष्टी घडत नसतात, त्या घडवाव्या लागतात. त्यासाठी योग्य त्यावेळी योग्य ते निर्णय घ्यावे लागतात. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळे त्यावेळेला ते निर्णय घेतलेच गेले पाहिजे. पुट युअर प्लॅन इन टू ऍक्शन. जे प्लॅनिंग असेल त्याला ऍक्शन मध्ये आणायचं. नाही तर प्लॅनिंग कागदावर करून ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यानुसार काही आपण करत नसू तर मात्र आपल्याला काय होणार आहे, कन्फ्युजन अँड कन्फ्युजन. यू विल नेव्हर गेट सक्सेस. दॅट विल बी ओनली ऑन पेपर. ते फक्त पेपरवर असणार आहे. त्यामुळे काय करायचं, प्लॅनिंग केलेलं असेल त्याच्यानुसार आपल्याला जायचं आहे. कम्प्लीट युअर वर्क इन टाइम. जे काम तुम्ही ठरवलेलं असेल, जे काम आज करायचं ते त्यावेळेला कम्प्लीटच झालं पाहिजे एनी हाव. कारण असं म्हणतो मी, एव्हरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर बिकम इझी. प्रत्येक गोष्ट जी जीवनामध्ये आपल्याला कठीण वाटते ती पहिले कठीण असते, नंतर सोपी वाटते. जर समजा तुम्हाला उदाहरण द्यायचं म्हटलं म्हणजे इयत्ता 5वीचे जर तुम्ही असाल 5वीला, तेव्हा तुम्हाला गणित असतील किंवा पहिलीला तुम्हाला गणित की तर नसतील परंतु पाढे वगैरे असतील, तो सेकंडचा टेबल असेल, थर्डचा टेबल असेल, तो इझी वाट असेल का आपल्यासाठी पहिली दुसरीला नाही. परंतु आता जर म्हटलं तुम्हाला बेचा पाडा सांग किंवा म्हणजे 2 चा टेबल सांग, तुम्ही लगेच सांगाल, परंतु त्यावेळेला काय होतं, कठीण होतं आपल्यासाठी. सो एव्हरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर बिकम इझी. प्रत्येक गोष्ट जी आपल्याला आधी कठीण वाटते नंतर ते आपल्यासाठी काय असते, सोपे असते. नाव हिअर वन ऑफ द पर्सन, द ग्रेटेस्ट पर्सन, and it is my motivation, it is my inspiration. 14 years boy identity place. आता हा 14 वर्षाचा मुलगा आहे.
ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज आयडेंटिटी, स्वतःच्या आयडेंटिटी बद्दल विचार करत होते. अँड देर वॉज अ ग्रेट डील बिटवीन दिस पर्सन इज मायकल डेल. डेल कम्प्युटरचे आपण आता बघतोय तर डेल कम्प्युटरचा ओनर, कंपनी स्वतःची. आणि त्याने 12 वर्षी निर्णय घेतलेला होता की मला $2 बिलियन कमवायचे आहे. आणि वयाच्या 17व्या वर्षी ते कंप्लीट केलं या व्यक्तीने. आणि हे कसं, त्याचं एक छोटस उदाहरण सांगतो. वयाच्या 17व्या वर्षी त्यांनी पैसे कमवून BMW पहिली कार खरेदी केली. त्यांनी स्वतःचा कमाईची 17व्या वर्षी, कुठलंही बॅकग्राऊंड नाही, श्रीमंत बॅकग्राऊंड नाही, पण स्वतः पैसा कमवून, पेपर विकून, पेपर सबस्क्राईब करून आणि वेगवेगळे कामं करून त्यांनी काय केले, पहिली एक कार खरेदी केली. कोणती? BMW कार. कोणता व्यवसाय केला? जुने कम्प्युटर आणायचे, त्याला मॉडिफाय करायचे आणि विकायचे. आणि आता आपण जुने कम्प्युटर मॉडिफाय करून विकणारा व्यक्ती आता डेल कंपनीचा ओनर. वयाच्या 17व्या वर्षी त्यांनी BMW कार घेतली. मित्र, त्या व्यक्तीमध्ये आपल्यामध्ये एक फरक आहे, तो मी सांगतो. सपोज BMW कार जर आपण घेतली तर आपण सगळ्यात पहिले काय करणार? पूजा करणार. परंतु त्याने काय केलं? BMW कार खरेदी केली आणि त्या कार मध्ये तो कम्प्युटर डिलिव्हरी करायला जायचा. सगळे स्पेअर्स पार्ट्स कम्प्युटरच्या या गाडीमध्ये भरलेले असायचे. सो दॅट इज डिफरंट बिटवीन दॅट पर्सन अँड अस. नाव हिअर नाउअडे आय थिंक एव्हरीबडी सफरिंग फ्रॉम व्हायरस. एक प्रकारचा व्हायरसने आपण सगळे आता, म्हणजे त्या व्हायरसने हाहाकार माजवलेला असं आपण म्हणू शकतो. एका व्हायरसने हाहाकार माजवला. परंतु त्याच्यावर मात कशी करायची या व्यक्तीकडून आपण शिकू शकतो. स्टीव्ह जॉब्स. द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव्ह व्हॉट यू डू. म्हणजे एक जे काम करतो आपण ते काम आनंदाने करा, प्रेमाने करा, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, असं यांनी म्हटलंय. या व्यक्तीला एक आजार होता, पॅनक्रियाचा कॅन्सर होता त्यांना. आणि डॉक्टरकडे गेल्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना म्हटलं, आप इस दुनिया में कुछ दिन के मेहमान है, तू या जगामध्ये काही दिवसासाठीच आहे, थोड्या दिवसानंतर तुझा मृत्यू होईल, असं या व्यक्तीला सांगण्यात आलं. तरी सुद्धा त्याने कुठलेही टेन्शन नाही घेता दुसऱ्या डॉक्टरकडे पुन्हा जाऊन चेक केलं तर त्या डॉक्टरने यांना सांगितलं की 10% जगण्याचे चान्सेस आहेत. तर या व्यक्तीने काय म्हटलं? त्या 10% मधला पहिला व्यक्ती मी असणार आहे. याला म्हणतात आपण कॉन्फिडन्स. आणि त्या कॉन्फिडन्सने हा व्यक्ती वाचला. आपल्याला जर सांगितलं 10% म्हणजे मरण्याचे आणि 90% जगण्याचे, तरी आपण ते 10% घेऊन बसणार. परंतु या व्यक्तीने पॉझिटिव्ह विचार केला अँड ही मेक हिज करियर. स्टीव्ह जॉब्स. अँड एव्हरीबडी नो अबाउट दिस. ऍपल कंपनीचा CEO. नाव हा व्यक्ती मार्क इंग्लिश. हिज ड्रीम वॉज टू क्लाइंब ऑन माउंट एव्हरेस्ट. या व्यक्तीला माउंट एव्हरेस्ट सर करायचा होता. आणि माउंट एव्हरेस्ट सर करत असताना, म्हणजे माउंट एव्हरेस्ट सर करण्याआधी एका माउंट एव्हरेस्ट जो माउंट कुक म्हणून होता त्याच्यावर चढताना त्याचे पाय पूर्ण डॅमेज झाले बर्फामध्ये. तरी सुद्धा त्याचं स्वप्न त्यांनी कंप्लीट केलं आणि हा पहिला व्यक्ती ठरला. दोघही पाय नसलेला व्यक्ती माउंट एव्हरेस्ट सर करून आला. आय थिंक ऑल ऑफ वी आर फिजिकली फिट. आपण सगळे फिजिकली फिट आहोत, त्यामुळे नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस. कोणतीही गोष्ट आपल्यासाठी अशक्य नसेल असं माझं मत आहे. सो या व्यक्तीकडून सुद्धा खूप काही शिकण्यासारखं आहे मित्र हो. इफ यू वॉन्ट टू रीड मार्क इंग्लिश बायोग्राफी यू कॅन रीड. नाव विल्मा रुडॉल्फ. ही एक मुलगी आहे, तुम्हाला कदाचित माहिती असेल, इयत्ता 9वीला तिची गोष्ट होती. विल्मा रुडॉल्फ वयाच्या 11 ते 12व्या वर्षी ती पूर्ण पॅरालिटिक होती, म्हणजे पूर्ण अपंग होती. आणि डॉक्टरांनी सांगितलं की तू आपल्या पायावर कधी उभी राहू शकत नाही. आणि तिने आईला सांगितलं की आई, मला डॉक्टरांनी सांगितले, मदर, doctor told me that I could not stand on my own feet for whole life and I want to be the fastest lady on the track of running. रनिंगच्या ट्रॅक मध्ये मला फास्टेस्ट लेडी व्हायचं आहे. आणि डॉक्टर म्हणतात मी स्वतःच्या पायावर उभी राहू शकत नाही. तेव्हा आईने काय म्हटलं? यू कॅन डू इट. तू करू शकतेस. काय म्हटलं आईने? तू करू शकतेस. आणि एका गाईडने तिला मोटिवेशन दिलं. आणि एका आईने, आई म्हणजे एक प्रकारची गाईड, मोटिवेशन कोणी इनकरेज केलं? आईने. तू करू शकतेस. म्हणजे मानसिक तयारी खूप महत्वाची आहे. अँड दॅट शी गॉट फ्रॉम हर मदर. अँड आफ्टर सम डे in 1960 Olympic she was the first American woman to win 3 gold medal. 3
3 गोल्ड मेडल मिळवणारी अमेरिकेतली पहिली लेडी ठरली. त्या दिवशी जर आईने तिला सांगितलं असतं नको डॉक्टरांनी सांगितलं ते खरं आहे, तू पायावर उभी राहू शकत नाही, असं जर आईने सांगितलं असतं तर कधीही ती फास्टेस्ट लेडी होऊ शकली नसती. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड वन थिंग आय वॉन्ट टू टेल यू, आपले आई वडील जे सांगत असतात ते खूप प्रेरणादायी असतं आपल्यासाठी. आता त्यासाठी एक सांगतो मित्र हो, वेनेवर वेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट हॉलिडेज, जेव्हा आपण सुट्ट्याचं उदाहरण घेतो, परीक्षा संपल्यानंतर आता आनंदात सगळ्यात जास्त मोठा आनंदाचा आपल्या जीवनातला क्षण कोणता असतो ते सांगतो मित्र हो. जेव्हा आता 10वीचा पेपर तुम्ही दिला असेल, शेवटचा पेपर लिहत असताना शेवटचा प्रश्न लिहून झाल्यानंतर फुल स्टॉप दिल्यानंतर आपल्याला एखादा महायुद्ध जिंकल्यासारखं वाटतं मित्र हो. आणि त्याच्यानंतर सगळ्या गोष्टी विसरतो आपण, खूप एन्जॉय करत असतो. आणि जेव्हा पेपर डिक्लेअर होतो की इयत्ता 10वीचा निकाल या दिवशी आहे, त्यानंतर मात्र आपल्या हृदयाचे ठोके वाढतात, टेन्शन घेत असतो पास होणार किंवा नाही. तेव्हा आपण त्या क्वेश्चन पेपर चालून बघतो की कोणता प्रश्न राहिला होता, लिहिलं होतं किंवा नाही, या गोष्टी तेव्हा मनात येतात मित्र. परंतु परीक्षा संपल्यानंतर जसं आपण आनंदी होतो तसं आपल्या वडिला किंवा आईच्या मनामध्ये एक विचार येत असतो. कोणता विचार मित्र? दे आर थिंकिंग अबाउट अवर फ्युचर. ते आपल्या फ्युचर बद्दल विचार करतात, माझा मुलगा पास होणार किंवा नाही. हा पहिला क्वेश्चन झाला. आणि सेकंड क्वेश्चन, पास जर झाला तर त्याचं कुठे ऍडमिशन त्याला मिळेल किंवा नाही, सायन्स किंवा आर्ट्सला कॉमर्सला कुठल्याही शाखेला त्याला ऍडमिशन मिळेल किंवा नाही, आणि ऍडमिशन जर मिळेल तर त्याची फी किती असेल, फी मी भरू शकणार किंवा नाही, हे प्रश्न मित्र हो आपल्या आई वडिलांच्या मनात चालत असतात. दिस क्वेश्चन्स आर राइज इन द माइंड ऑफ आवर पेरेंट्स अँड वी आर थिंकिंग अबाउट एन्जॉयमेंट. आणि आपण फक्त एन्जॉयमेंट बद्दल विचार करतो मित्र हो. त्यामुळे काय करायचं आहे, you have to complete the dream of your parents. They have lot of expectations from us. आपल्याकडून त्यांना खूप अपेक्षा आहेत आणि त्या अपेक्षांचा आपल्याला अपेक्षा भंग करायच्या नाही, त्या कंप्लीट करायच्या आहे. त्यामुळे असं म्हटलं जातं मित्र हो, इस दुनिया में आपको सब कुछ मिलेगा, हजारों गलतियां करने पर भी माफ करने वाले माँ बाप कभी नहीं मिलेगी. म्हणजे आपण किती चुकलो तरी आई वडील आपल्याला माफ करतात. त्यामुळे त्यांची स्वप्न आपल्याला कंप्लीट करायचं मित्र हो. दॅट्स वाय यू हॅव टू पे मोर अँड मोर अटेन्शन. आणि मुद्दामून हे मोटिवेशनल लेक्चर मी सुरुवातीलाच घेतलेलं आहे. फ्रॉम नेक्स्ट डे विल थिंक अबाउट अवर सिलेबस. उद्यापासून आपण सिलेबसचा विचार करणार आहोत मित्र हो. परंतु पहिले तो सिलेबस आपण काय शिकणार आहोत, त्यासाठी मानसिकता काय असली पाहिजे, व्हॉट अवर पॅरेंट्स डू फॉर अस, जे आई वडील आपल्यासाठी काय करत असतात, तर त्यांच्यासाठी सुद्धा मी थोडंसं हे बोललो. सो now I want to tell you one thing, whenever you want to do anything, काही तुम्हाला करायचं असेल, but do the best. जे करायचं असेल तर ते आपण काय करायचं, बेस्टच करायचा प्रयत्न करा मित्र हो. ओके. आणि सो